मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयध्वं जनतां दाम्यतदत्त दयध्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम् लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम् लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम् प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम् बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम् कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैस्वैः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषग्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनतः प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानां
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम्
यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்காக இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு கொடிய நோய் உலகை விட்டு போய் எல்லோரும் ஆரோக்கியமா சௌக்கியமா வாழறதுக்காக ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியர் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி
ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி பாலபிரிவா இந்திராட்சி சிவகவச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ண சொல்லியிருக்கா. அதனால குரு ஆணைப்படி இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகத்தை பெங்களூர் பசவங்குடி ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை அத்தியாபகர் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் தங்களோட மாணவர்களோட சொல்றத இப்ப பெரியவா வானொலியில ஒலிபரப்பப்படுறது. இத கேட்டாலே இது ஒலிக்கிற இடத்திலேருந்தே வியாதி முதலான சகல கஷ்டங்களும் போகும் அப்படின்னு மகாபெரிவாளும் சொல்லியிருக்கா, காஞ்சி ஆச்சாரியாலும் ஆணை பண்ணியிருக்கா. அதுபடி உங்களுக்கு இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகம் வழங்கப்படுறது. பெரியவா சரணம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். மகாகணபதயே நமஹ. வாக்தேவ்யை நமஹ. மாத்ருப்யோ நமஹ. பித்ருப்யோ நமஹ. ஆச்சார்யேभ्यो நமஹ. அதிதிதேவதாभ्यो நமஹ. श्री सद्गुरु परब्रह्म देवताभ्यो नमः. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्. ॐ श्री जगदम्बायै नमः. अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रम्. ॐ अस्य श्री इन्द्राक्षी स्तोत्रमहामन्त्रस्य शचीपुरन्दर ऋषिः अनुष्टुप् श्री इन्द्राक्षी देवता महालक्ष्मीर्बीजम् भुवनेश्वरी शक्तिः माहेश्वरी कीलकम्. श्री इन्द्राक्षी देवी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. ॐ अथ करन्यासाङ्गन्यासः. ॐ इन्द्राक्षीम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः. ॐ महालक्ष्मीं तर्जनीभ्यां नमः. ॐ माहेश्वरीं मध्यमाभ्यां नमः. ॐ अम्बुजाक्षीम् अनामिकाभ्यां नमः. ॐ कात्यायनीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः. ॐ कौमारीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः. ॐ इन्द्राक्षीं हृदयाय नमः. ॐ महालक्ष्मीं शिरसे स्वाहा. ॐ माहेश्वरीं शिखायै वषट्. ॐ अम्बुजाक्षीं कवचाय हुम्. ॐ कात्यायनीं नेत्रत्रयाय वौषट्. ॐ कौमारीं अस्त्राय फट्. भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः. ध्यानम्. ॐ नेत्राणां दशभिः शतैः परिवृता मत्युग्रचर्माम्बराम्. हेमाभां महतीं विलम्बितशिखा मामुक्तकेशान्विताम्. घण्टापण्डितपादपद्मयुगलान् नागेन्द्रकुम्भस्तनीम्. इन्द्राक्षीं परिचिन्तयामि सततं प्रत्यक्षसिद्धिप्रदाम्. इन्द्राक्षीं द्विभुजां देवीं पीतवस्त्रद्वयान्विताम्. वामहस्ते वज्रधरान् दक्षिणेन वरप्रदाम्. इन्द्राक्षीं नौमि युवतीं नानालङ्कार भूषिताम्. प्रसन्नवदनाम्भोजामप्सरो गणसेविताम्. ॐ अथ
इन्द्राक्षी स्तोत्रप्रारम्भः। इन्द्र उवाच ॐ इन्द्राक्षी पूर्वतः पातु पात्वाग्नेयान्तथेश्वरी कौमारी दक्षिणे पातु नैऋत्याम् पातु पार्वती वाराही पश्चिमे पातु वायव्ये नारसिंह्यपि उदीच्याम् कालरात्रिर्मामीशान्याम् सर्वशक्तयः भैरव्योर्ध्वम् सदा पातु पात्वधो वैष्णवी तथा एवम् 10 दिशो रक्षेत् सर्वाङ्गम् भुवनेश्वरी इन्द्राक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाहृता गौरी शाकम्भरी देवी दुर्गानाम् नीतिविश्रुता कात्यायनी महादेवी चण्डघण्टा महातपाः सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिङ्गला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी मेघस्वना सहस्राक्षी विकटाङ्गी जडोदरी महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अजिता भद्रदानन्ता रोगहर्त्री शिवप्रिया शिवदूती कराली च शक्तिश्च परमेश्वरी आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा महिषासुरसंहारी चामुण्डा सप्तमातृका सर्वरोगप्रशमनी नारायणी नमोऽस्तु ते इन्द्राणी चेन्द्ररूपा च इन्द्रशक्तिः परायणी वाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी एकाक्षरी महामायी एकाङ्गी एकनायकी कोमलश्यामलारूपी कोटिसूर्यप्रकाशिनी श्रुतिस्मृतिर्धृतिर्मेधा विद्यालक्ष्मीः सरस्वती अनन्ता विजयापर्णा मानस्तोका पराजिता भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यम्बिका जया शिवा भवानी रुद्राणी शङ्करार्धशरीरिणी ऐरावत गजारूढा वज्रहस्ता धनुर्धरा ऐन्द्री देवी सदा कालम् शान्तिमाशु करोतु मे एतैर्नामपदैर्दिव्यैस्तुता शक्रेण धीमता आयुरारोग्यमैश्वर्यमपमृत्युभयापहम् क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् शीतज्वरनिवारणमुष्णज्वरनिवारणम् सन्निज्वरनिवारणम् सर्वज्वरनिवारणम् सर्वरोगनिवारणम् सर्वशत्रुनिवारणम् महाभयनिवारणम् मनःक्लेशनिवारणम् शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्तयन् सहस्रम् तु लभते वाञ्छितम् फलम् एतत् स्तोत्रम् जपेन्नित्यम् सर्वव्याधिविनाशनम् रणे राजभये चोरे सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिपाद्भस्म प्रहरणस्त्रिशिरा रक्तलोचनः समे प्रीतः सुखम् दद्यात् सर्वमय पतिर्ज्वरः
ज्वरं च ज्वरसारं च ज्वरातिसारमेव च सन्निपातज्वरं चैव शीतोष्णज्वरमेव च कौबेरं ते मुखं रौद्रं नन्दिमन्नन्दिमावह ज्वरं मृत्युभयं घोरं ज्वरं नाशय मे ज्वर ॐ भस्मायुधाय विद्महे रक्तनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात् ॐ ज्वरराजाय विद्महे त्रिशिरस्काय धीमहि तन्नस्त्रिपात् प्रचोदयात् मृत्योस्तुल्यं त्रिलोकीं ग्रसितुमतिरसान्निःसृताः किन्नु जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्याः पदव्यः प्राप्ताः सन्ध्याः स्मरारे स्वयमुत नुतिभिस्तिस्रयित्यूह्यमानाः दिव्यैर्देव्यास्त्रिशूलक्षत महिषजुषो रक्तधारा जयन्ती मातर्मे मधुकैटभग्नि महिषप्राणापहारोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचन वधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृत रक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरितन् दुर्गे नमस्तेऽम्बिके अष्टौ भुजाङ्गीं महिषस्य मर्दिनीं सशङ्गचक्रां शरशूलधारिणीं तां दिव्ययोगीं सखजातवेदसीं दुर्गां सदाहं शरणं प्रपद्ये महिषमस्तकनृत्यविनोदनस्फुटरणन्मणिनूपुरमेखला जननरक्षणमोक्षविधायिनी जयतु शुम्भनिशुम्भनिषूदिनी ब्रह्माणी कमलेन्दुसौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर्घरमुखे दंष्ट्री च चक्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु मां मातरः उद्धतौ मधुकैटभौ महिषासुरन्तु निहत्यतम् धूम्रलोचन चण्डमुण्डक रक्तबीज मुखांश्च तान् दुष्टशुम्भनिशुम्भमर्दिनि नन्दितामरवन्दिते बिष्टपत्रय पुष्टिकारिणि भद्रकाळि नमोऽस्तु ते लक्ष्मीप्रदानसमये नवविद्रुमाभां विद्या प्रदानसमये शरदिन्दुशुभ्राम् विद्वेषि वर्गविजयेऽपि तमालनिलां देवीं त्रिलोकजननीं शरणं प्रपद्ये ॐ महादेव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ श्रीं मं महादेव्यै नमः इतीन्द्राक्षीस्तोत्रम् ॐ इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगा महमश्रवम् नह्यस्य अपरम् च न जरसा परते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॐ इन्द्राणीमासु नारिषु सुपत्नी महमश्रवम् नह्यस्य अपरम् च न जरसा परते पतिः ॐ श्री इन्द्राक्षी परमेश्वर्यै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ओम्। अथ श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थम् श्रीशिवकवचस्तोत्रम्। ॐ वागर्थाविपसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ श्रीसाम्ब सदाशिव परब्रह्मदेवताभ्यो नमः। अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः अनुष्टुप् श्रीसाम्ब सदाशिवो देवता। ह्रां बीजम् ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिव प्रीत्यर्थे शिवकवचस्तोत्र जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ मं ह्रूं अनादिबोध शक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथाङ्गन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने हृदयाय नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ मं ह्रूं अनादिबोधशक्तिधाम्ने अघोरात्मने शिखायै वषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने कवचाय हुम्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ वां
ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्यो जातात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने। ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम् सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिम्। अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रम् जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। ऋषभयोगीश्वर उवाच नमस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरम् वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरन् नृणाम्। शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तये शिवमव्ययम्। हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम्। ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरञ्चिदानन्द निमग्नचेताः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षा। अथ कवचस्तोत्रम्। ॐ मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे। तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वघं हृदि स्थम्। सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्द घनश्चिदात्मा। अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्। यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्तिः। योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः। कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः। सकालरुद्रोऽवतु मान्दवाग्नेर्वात्यादि भीतेरखिलाश्च तापात्। प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः। चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रम्। कुठारवेदाङ्कुशपाशशूलः कपालमालाक्ष गुणान्दधानः। चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणास्याम्। कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः। त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम्। वराक्षमालाभयटङ्क हस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः। त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः। वेदाभयेष्टाङ्कुशटङ्कपाशः कपाल ढक्काक्षकशूलपाणिः।
सितद्युतिः पञ्चमुखो बतान्मा मीशान ऊर्ध्वम् परमप्रकाशः मूर्धानमव्यान्मम चन्द्र मौलिर्भालम् ममाव्यादथ भालनेत्रः नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्या सततं कपाली वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः स्कन्धौ वृषस्कन्धगतिश्च सोऽव्यात् पार्श्वद्वयं पातु सुरासुरेशः दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलं दक्षमखान्तको व्यात् ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात् कटिन् धूर्जटिरीश्वरो मे स्मरारिरव्यान्मम गुह्यदेशं पृष्ठं सदा रक्षतु शूलपाणिः ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्घायुगं पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात् सुरवन्द्यपादः महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेवतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे पायान्निषादौ शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मान्निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितं माम् तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठन्तमव्याद्भुवनैकनाथः पाया ध्वरजन्तं प्रमथाधिनाथः वेदान्तवेद्योऽवतु मान्निषण्णं मामव्ययः पातु शिवशयानम् मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याधौदारशक्तिः कल्पान्तकालोऽग्रपटुप्रकोपस्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः घोरारिसेनार्णवदुर्निवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्ग घटावरूथः सहस्रलक्षायुत कोटिभीषणम् अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान् मृडो घोरकुठारधारय निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्रिशूलम् त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वेषधनुः पिनाकः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसन दुस्सह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीति मसद्ग्रहार्तिं व्याधींश्च
नाशयतु मे जगतामधीशः। ॐ अथ सहस्राक्षरमन्त्रः। ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्त्वात्मकाय सकल तत्त्वविदुराय सकल लोकैककर्त्रे सकल लोकैकभर्त्रे सकल लोकैकसंहर्त्रे सकल लोकैकगुरवे सकल लोकैकसाक्षिणे सकल निगम गुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरितार्तिभञ्जनाय सकल जगदभयङ्कराय सकल लोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वत निजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्द्वन्द्वाय निस्सङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूपविभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्ण सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तप्रकाशाय तेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारुण महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्गखड्ग चर्मपाशाङ्कुशढमरुशूल चापबाणगदाशक्ति भिण्डिपालतोमरमुसलमुद्गर पट्टचपरशू परिघभुषण्डेशतघ्नि चक्राद्यायुधभीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदन विकटाट्टहासविस्फाटित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक गंगाधर विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण सर्पभूषण विश्वतो मुख सर्वतो मां रक्ष रक्ष ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युभयमपमृत्युभयन्नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान्मारय मारय मम शत्रूनुच्चाटयो चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वाङ्गेन विपोथय विपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवेतालमारीगण ब्रह्मराक्षसान् सन्त्रासय सन्त्रासय ममाभयं कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान्मामुद्धारयोद्धारय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुतृष्णार्तं मामाप्याययाप्यायय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादय हर हर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते 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 ॐ
अथ फलश्रुतिः ऋषभयोगीश्वर उवाच इत्येतत्कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्यश्चैवं कवचमुत्तमम् न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनम् यो धत्ते कवचं शैवं सदेवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते शिवमाप्नोति शिवर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम् धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि सूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं चारिनिषूदनम् पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं सर्वतो स्पृशत् गजानां 600 द्विगुणं च बलं ददौ भस्म प्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृतिः स राजपुत्रः शरधर्क इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी राजनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसि स्फुटम् स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान् मृत्युरपि स्वयम् अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ते मूर्च्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशास्त्र विचेतनाः खड्गशङ्खाभिमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशिनौ आत्मसैन्यस्य पक्षाणां शौर्यतेजोभिवर्धनौ एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च 2,600 नागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्त्य सिंहासनं पित्र्यङ्गोप्तासि पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम् ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वैरगतिर्ययौ इति श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थं श्रीशिवकवचस्तोत्रम् ॐ वागर्थाभिवसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुः शुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ
नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्बिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुत सेनाय च नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ त्वन्तुरीगा वशिनी वशासि सकृद्यत्वा मनसा गर्भ आशयत् वशात्वं वशिनी गच्छ देवान् सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். சோன்னுட்டு ஒரு நதி இருக்கு, சோனபத்ரம்னு பேரு இருக்கு. துங்காபத்ரான்னு ரெண்டு நதி, சோனம் பத்ரான்னு ரெண்டு நதி போடுறது வடக்கு. அங்க சோனம்னா சிகப்புன்னு அர்த்தம். அதான் சோனாத்துல மூணு பேரு. அருணம்னா சிகப்பு, சோனம்னா சிகப்பு. சோனம்னு அந்த ஜலமே இதுவா இருக்கும். அதுல கல் நிறைய வந்து கிடக்கும். அதுல அந்த கல்லெல்லாம் அதுல சிகப்பு, நல்ல சிகப்பு கல், சிந்தூரங்கல் மாதிரி அவ்வளவு கல் சிகப்பா இருக்கும். அதனுடைய விஷயத்துல நான் கூட நேராக போயிருந்தேன். நான் கூட நிறைய பொறுக்கி கொண்டு வந்திருக்கேன். அதுதான் பிள்ளை விக்னேஸ்வரர். அந்த கல்ல இருந்தால் விக்னேஸ்வரர் வைக்கிறது. அதனால இந்த அதே மாதிரி ஸ்வர்ணமுகின்னு இங்கே காளஹஸ்திக்கிட்டே இருக்கு. அதுதான் அது ஒவ்வொரு கல்லையும் ஒவ்வொரு பக்கம் தங்கம் இருக்கும். மைக்கா மாதிரி இருக்கும், சில மைக்கா இருக்கும், சில நிறைய தங்கமாக இருக்கும். அதான் இந்த மைக்கா மைன்ஸு கூடூர் பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. அதனால தான் அங்கேருந்து அந்த சுவர்ணமுகி நதியில் இந்த தங்க ரேக்கா இருக்க முடியாத மைக்காவும் இருக்கும், சில தங்கமாயும் இருக்கும். அதில் இப்போ கோலார் கோல் ஃபீல்ட்ஸ் அங்கேருந்து வரதா இருந்தாலும் தங்கமும் கலந்து வரும். அங்கே அதுலேருந்து அந்த பிராந்தத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படி சில கல்லில் தங்கம் பாதி இருக்கிறது அம்பாள் சுரூபம். அது சுவர்ணமுகின்னு. இந்த சுத்த ஸ்பட்டிகம் இங்கே வல்லம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது இருக்க, தஞ்சாவூர்லேருந்து. கலெக்டர் ஆஃபீஸ் எல்லாம் வல்லத்தில் தான் வச்சுருக்கு, தஞ்சாவூர் கலெக்டர் ஆஃபீஸு. அந்த ஊரில் வஜ்ர தீர்த்தம்னு ஒரு தீர்த்தம் இருக்குது. அது எல்லாரும் கார்த்திகை ஞாயிற்றுக்கிழமை விசேஷமாக ஸ்நானம் பண்ணுவா. தீர்த்தம்னா வெட்டினது இல்லை, இது இயற்கையிலேயே அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு பெரிய ராக் பாறைகள்லாம் அமைஞ்சிருக்கு. அந்த ஊரில் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த பழைய நாளில் இந்த இதெல்லாம் மூக்கநாடி இந்த ஸ்பெக்டிகல்ஸ் வர்றதுக்குள்ளே வந்து வல்லத்துக்கல்ல தான் பெபிள்ஸ், வல்லத்துக்கல்ல தேய்ச்சி அப்போ மூக்கநாடி போட்டுட்டு வழக்கம். வல்லத்தில் தான் கல், அந்த ஸ்பட்டிக கல் கிடைக்கும்னு பேர். அந்த ஸ்பட்டிகல்லையே முத்திரதா இருந்தால் அதுக்கு வைரம். மரத்தில் முத்தினது வைரம் ஒல்லி உள்ள இருக்குது. இந்த மாதிரி ஸ்பட்டிக கல்லில் முத்தினதுக்கு வைரம்னு விஷயமாக வரும். அதுக்கப்புறம் அது வேலை செஞ்சுதானா வைரம்னு பேர் இருக்கு. வைரம்னா மரத்தினுடைய நடுவில் எல்லாம் வைரம் பாஞ்சு போச்சுன்னு சொல்றது. அந்த மாதிரி இந்த ஸ்பட்டிக கல்லில் ரொம்ப நாளாக இருந்த வைரம் பாஞ்சு போயிட்டு தானே அதுக்கு காதில் போட்டுக்கிற வைரம்னு பேர். அந்த மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பட்டிக நிலையில் இருக்கிறது தான் சூரியன் பேர். ஏன்னா ஸ்பட்டிகத்தில் தான் சூரியகிரணம் விழுந்து அதுக்கப்புறம் அது அதனுடைய தாகசக்தி எல்லாம் உண்டாருது, கன்வர்ஜ் ஆகிறது ரேஸ் எல்லாம். அந்த மாதிரி ஸ்பட்டிகம் சூரியன். இந்த சோனபுத்திரில் இருக்க முடியாத சில பிள்ளையார், ஸ்வர்ணமுகரில் இருக்க முடியானது அம்பாள். ஒன்றுக்கும் கைகால் வச்சு உருவமே கிடையாது. உருவமெல்லாம் தியானம் பண்ணிக்க வேண்டியதான் பஞ்சாயத்து பூஜையில். சாலக்கிராமம் மகாவிஷ்ணு நாராயணன், மத்தியில் நர்மதையில் சிவலிங்கம். இந்த மாதிரி தான் பஞ்சாயத்தன பூஜைன்னு நம்ம வீடுகள் எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்குது. இந்த இது ஏன்னா நர்மதை மத்தியில் இருக்குதுன்னு சொன்ன நர்மதா மகாநதி. அந்த அந்த ஒரு ஓங்கார குண்டத்தில், அந்த குண்டத்தில் தான் ஆடுறது இந்த பானாகாரமாக இருக்க முடியாத பானலிங்கம் வேற எங்கேயும் கிடையாது நர்மதியில். இங்கே சாலிகிராமங்கிறது கண்டகி பிராந்தத்தை முழுக்க சாலிகிராம சிலையாக தான் இருக்குது. ரொம்ப தூரத்துக்கு எங்கே பார்த்தாலும் கிடைக்கிறது சாலிகிராம சிலை. இந்த சோழ நதி உற்பத்தியாகி முடிகிற வரைக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் சோனபுத்திர விக்னேஸ்வரர் கிடைக்கிறாருங்க. அதில் ஆச்சாரியா அந்த நர்மதையில் இருக்க முடியாத இந்த ஓங்கார லிங்கத்தையும் ஜோதிர்லிங்கத்தை ஒன்றாக இது பண்ணியிருக்கா. இதில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்கள்லையும் கணக்கு எழுதுறதெல்லாம்
ராமாயணம் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் எழுதியிருக்கா, பாரதம் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் எழுதியிருக்கா, புராணங்கள்லாம் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் எழுதியிருக்கா அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறவெல்லாம் ஒரு கணக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கா. ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்கிறா, அப்புறம் அது தப்பு சொல்கிறா. அப்புறம் க்ஷேத்திர புராணங்கள்லாம் ரொம்ப சமீபத்தில் 100 வருஷம் 150 வருஷத்துக்குள்ள ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அவள் ஊருக்கு கௌரவத்துக்காக எழுதி வச்சுக்கா இந்த க்ஷேத்திர புராணங்கள்லாம் அப்படின்ட்டு இப்போ ரிசர்ச் பண்ணுறவ எல்லாரும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறவெல்லாம் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கா. ராமாயணம் பாரதமே கொஞ்சம் அலட்சியம் தான் அவளுக்கு. புராணம் தான் முதல் அலட்சியம், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மரியாதை ராமாயண பாரதத்தில். ஸ்தல புராணம்னா ரொம்ப மதிப்பு குறைச்சல் அப்படின்ட்டு அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கா எல்லாரும். நான் ஸ்தல புராணத்தில் இருக்கிற சிரமம் பெரிய புராணங்கள் எல்லாம் இல்லை, ஸ்மிருதி தர்மசாஸ்திரங்களில் கூட இல்லை, அவ்வளவு தானே இருக்கு. ஒவ்வொரு லிங்கங்களை பற்றியும் ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரத்தை பற்றியும் ஸ்தல புராணம் நிறைய சொல்லியிருக்கு. அதை பார்த்தா ஸ்தல புராணம் படித்தா போகிறோம்னு தோன்றது எனக்கு. அந்த புராணங்கள் அந்த ராமாயண பாரதம் கூட வேண்டாம். ஒவ்வொரு ஸ்தல புராணங்களும் இன்னொன்று புராணத்தில் அந்தர்கதம் 18 புராணத்தில் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு க்ஷேத்திர மகாத்தையும் சொல்லியிருக்கு. ஸ்தல புராணங்கள்லாம் 100-200 வருஷத்துக்கு முந்தினது கிடையவே கிடையாதுன்னு தீர்மானம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறவளுக்கு. ஆனால் எனக்கு பட்சி தீர்த்தம்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கு. இப்போ அந்த பட்சி தீர்த்தம்னா அதுக்கு இந்த நாயன்மார்கள் பாடுறதுக்கு வந்ததே 1200 1300 வருஷம் ஆச்சுன்னு தீர்மானமா அது ஒத்துக்கிறா. அன்னைக்கே கழுகு குன்றத்தில்னு எழுதியிருக்காரு. அன்னைக்கே முதற்கொண்டு கழுகு வந்துருக்கு அந்த ஊரில். அதுக்கே கழுகு குன்றம்னு அப்பவே பிடிச்சி பேர் ஏற்பட்டுருக்கு. அதனால பட்சி தீர்த்தங்கிற பேரே முதல்ல இவருடைய 1200 வருஷத்துக்கு முந்தையாவது அந்த பேர் இருந்திருக்கணும். அதனால இந்த க்ஷேத்திரத்தில் அது பட்சி வருது அது வருதுன்னு இன்னைக்கு எழுதியிருக்கிற புராணத்தில் பார்த்தோம்னா இது 1300 வருஷத்துக்கு இருக்க முடியாது. அன்னைக்கு கழுகுன்றத்துல என்ன அவர் சொல்லணும்னா எத்தனை நாளாக கழுகுன்றதுக்கு பேர் இருந்து அவரும் இது கழுகுன்றன்னு பேர் சொல்லியிருக்கணும் அவர். அதனால அத்தனை நாளைக்கு முந்தையா இருக்கணும். இப்போ ராமாயணத்துக்கும் பாரதத்துக்கும் எந்த டைம் சொல்கிறாலும் அது க்ஷேத்திர புராணத்துக்கு அந்த டயத்தை காலம் ஜாஸ்தியாக போயிடுறது. அது ஒன்றும் இல்லை. இப்போ க்ஷேத்திர புராணங்கள் ஸ்தல புராணங்கள் என்னென்ன சொல்லியிருக்கோ இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஆழ்வார் இந்த பாசுரங்கள்லையும் சரி இந்த நாயன்மார்கள் பாடல்லையும் சரி ஒவ்வொரு ஊருக்கு போனாலும் அந்தந்த ஸ்தல புராணத்தில் இன்னைக்கு என்னென்ன சொல்லியிருக்கோ இந்த கதையை அவள் எழுதி வச்சிருக்கா. அவன் வந்தான், அந்த ராவணன் வந்தான், இல்லை தூக்கினான், இந்திரன் வந்தான், அவன் பூஜை பண்ணினான், கௌதமன் வந்தான்ட்டு இந்த கதைகள்லாம் இந்த ஒவ்வொரு ஊர் ஸ்தல புராணத்தில் லிங்கங்களை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கோ இதெல்லாம் அதில் எழுதி வச்சிருக்கு. அதில் அதை காட்டிலும் பழைய புராணத்தில் இருக்கக்கூடியான தலை காலு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்க இதெல்லாம் இன்னைக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் அவ்வளவு நேரம் இருக்கு, காலு இவ்வளவு தலை இருக்கு எவ்வளவு தலை இருக்குன்னு பேப்பரை பார்க்குறோம் இப்போ. அதனால இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தா ஒரு புராணம் இவ ஆராய்ச்சி விசாரிச்சு இதை நம்பிட்டு நான் ஒன்றும் ஏமாந்து போகக்கூடாதுன்னுட்டு தோன்றது. அது பொய் இது பொய்ன்னுட்டு ரொம்ப சுலபமாக சொல்றது. பொய்ன்னு சொல்றது கண்ணை மூடிட்டு இருக்கவங்க சொல்லிடலாம், அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியலையே, அதனால எனக்கு ஒன்றும் தெரியல, அதனால எல்லாம் பொய்ன்னுட்டு சொல்லிடலாம். நம்ம அஜ்ஞானத்தை தான் அது காட்டுறது. அது தாழம்பூக்குன்னு ஆரம்பிச்சேனா தாழம்பூ புராணத்துக்கு லிங்கம் இருக்குன்னா சொன்னேன், லிங்கம் நர்மதா லிங்கம்னுட்டு அதுதான் அதான் வரப்போறேன். அதனால அந்த இது எங்கேயோ போயிட்டு அது இருக்க வேண்டியிருக்கு, எங்கேயோ கதை சொல்லிட்டு அது இருக்க வேண்டியிருக்கு. ஒவ்வொரு கோவிலையும் நீங்கள் பார்த்தேன்னாலாம் தெரியும், பின்னால சிவன் கோவிலுக்கு பின்னால கர்ப்பரகத்துக்கு பின்னால இந்த ஹம்சமும் இந்த வராகமும் இன்னும் இந்த பிரம்மவிஷ்ணுக்களும் சில நேரம் பிரம்மவிஷ்ணு இருப்பா இருக்க மாட்டா, ஹம்சம் வராகவும் நிச்சயம் இருக்கும். இந்த வராக ரூபாயும் கீழே பேத்துல வருவதாகவும் பரதண்டு வருவதாகவும் இந்த லிங்கத்துக்கு ஓவலா இந்த லிங்கத்திலேயே ஒரு 20 சர்க்கிள் ஒன்று போட்டு அதில் சுவாமி முழுக்க இருப்பார். ஆனால் தலை மாத்திரம் கொஞ்சம் பாதி தெரியாது, கால் மாத்திரம் அடி தெரியாது, அப்படி இருக்கும். அடிமுடி காணாத ஆண்டவர்னு ஹீரோ இருக்கு. லிங்கோத்பவமூர்த்தின்னு நீ பார்த்துருக்கீங்க? லிங்கோத்பவமூர்த்தி பார்த்துருக்கியா? நான் யாராலும் பார்த்துருக்கேடா? அங்கே இங்கே கபாலீஸ்வரர் கோயில் இருக்காங்க. சில ஊரில் விஷ்ணு இருக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு நேர் மேலே மாத்திரம் விமானத்தில் விஷ்ணு தான் இருக்கும். எந்த கோவிலையும் விஷ்ணு இல்லாத விமானம் கிடையாது. விமானம்னு சொன்னால் தெற்க பிரம்மா இருக்கணும், விமானத்தில் தெற்க கிருஷ்ணாமூர்த்தி இருக்கணும், வடக்க பிரம்மா இருக்கணும், மேற்க விஷ்ணு இருக்கணும். என் பிரம்ம விஷ்ணுக்கிறால் 3 பேர். ஒரு பிள்ளையார் கோவில் விமானம் இருந்தாலும் சரி, அது பெருமாள் விமானம் இருந்தாலும் சரி, அது ஒரு பிடாரியம்மன் கோவில் விமானம் இருந்தாலும் சரி, விமான லட்சணத்திலேயே சிற்பத்தில் இந்த திருமூர்த்திகள் இருக்கணும். முன்பாகத்தில் எந்த மூர்த்தியோ தேவத்தை அந்த மூர்த்தி இருக்கணும். பிள்ளையார் கோவில் இருந்தால் பிள்ளையார் இருக்கணும், சுப்பிரமணிய சுவாமி இருந்தால் சுப்பிரமணிய சுவாமி இருக்கணும், பெருமாள் இருந்தால் பெருமாள் இருக்கணும். இந்த சுத்தி மாத்திரம் இந்த 3 பேர். அந்த விமானத்தில் மேல் இருக்கிறது மாத்திரம் மேற்கு இருக்கு நரசிம்மனாக இருப்பார், நரசிம்மன் இருப்பார். இதுதான் விமான லட்சணம், சிற்ப சாஸ்திரத்துக்கு ஏற்பட்ட லட்சணம். இந்த சுவாமிக்கு அந்த சுவாமிக்கும் கிடையாது. ஆனால் வைஷ்ணவ கோவில்களில் கொஞ்சம் வர 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 கொஞ்சம் வேறு தேவதைகளையே நம்ம பார்க்கக்கூடாது வைக்கக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளக்கம் ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் சில கோவிலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த விமான லட்சணத்தில் கூட மாற்றி இந்த மேலே கிருஷ்ணாமூர்த்தியை
வைக்காம அப்படி சில நூற்றாண்டுகளாக கொஞ்சம் குறைஞ்சி வச்சு. ஆனாலும் திருப்பதியில் அப்படியே இருக்கு, கிருஷ்ணமூர்த்தி இருக்க. இங்க ஸ்ரீரங்க விமானத்துல பிள்ளையாரும் துர்க்கையும் இருக்க, வடக்கு துர்க்கை இருக்கார். இந்த ஸ்ரீரங்க விமானத்துல கீழே இருக்க, விமானம் மேலே இல்லை. அந்த மாதிரி மேலே இருக்கார் கிருஷ்ணாமூர்த்தி இதுல மாத்திரம். பாக்கி எந்த விமானத்தை பார்த்தாலும் இந்த தெற்கு தட்சிணாமூர்த்தி, மேற்கே இவர், வடக்கே 3 பேரும் நிச்சயமா விமான லட்சண பிரகாரம் திரும்பிட்டு இருப்பார். எந்த கஷேத்திரங்கள்ல இதை மாத்திரையோ அந்த கஷேத்திரத்துக்கு வைபவம் இன்னும் இருக்கும். விஷ்ணு கஷேத்திரத்துக்கும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கும் திருப்பதிக்கும் அந்த விமான லட்சணத்தை அதுக்காகவே பெரிய எல்லாரும் இதை நான் ஒன்றும் மாற்றப்படாதுன்னுட்டு அப்படியே வச்சுட்டு அப்படியே ரட்சிச்சுட்டு இருக்கேன். அதுக்கு மகிமை இருக்கத்தான் இருக்கு இந்த கஷேத்திரங்களுக்கு. அந்த மாதிரி விமான லட்சணம். அந்த மாதிரி இப்போ லிங்கோத்பவமூர்த்தி மேற்கே இருப்பார், சில இடங்களில் விஷ்ணு இருப்பார். ஆனால் மேலே மாத்திரம் நரசிம்மசுவாமி எல்லாத்துக்கும் இருப்பார். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தாழம்புக்கு சுவாமி பொய் சொன்னாங்கிறதுனால தாழம்பு வச்சுக்கிறது இல்லைன்னுட்டு சிவனுக்கு தாழம்பு வைக்கவேப்படாது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு ஆற்றுல எனக்கு தெரிஞ்சது, ஒரு ஆற்றுல தாழம்பு கொண்டு வந்தா எங்க ஆற்றுல தாழம்பு வச்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப பால்யத்திலேயே நான் சுவாமியோட சன்னியாசியா போறதுக்கு முந்திய விட்டு கேட்டிருக்கேன். அது எங்க ஆத்துல ரொம்ப பழகின வீட்டுல தாழம்பு வச்சுக்கிறது இல்லை எங்க ஆத்துல என்று சொல்லிட்டு இருந்தேன். அது ஏன் தாழம்பு வச்சுக்கிறது இல்லை எங்க ஆத்துலன்னுட்டு அப்புறம் கேட்டேன்னா அப்ப சொன்னா 4-5 தலைமுறைக்கு எங்க ஆத்துல ஒரு பொண்ணுக்கு 4 தலைமுறை இல்லை, ஒரு 10-15 தலைமுறைக்கு ரொம்ப நாளைக்கு வந்துன்னு சொன்னேன். 10-15 தலைமுறை ஆயிருக்கும். அது 10-15 தலைமுறைக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பாம்பு பிறந்தது. அந்த பாம்பு பிறந்தவுடனே அது அந்த பொண்ணு ஒரு நாளைக்கு அது இப்படியே ஒரு ஆற்றுல பால் காய்ச்சி ஆற வச்சு அதுக்கு அந்த பாம்புக்கு போட்டின்னு இருந்தா அந்த ஆற்றுல. அது பாட்டுக்கு விளையாடின்னு இருக்கோம். தாயாரண்ட மடியில் படுத்துன்னு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பெரிய இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பால் காய்ச்சி போட்டு கொஞ்சம் பெருசாகி அப்படியே வளர்ந்துன்னு வந்தது, பாம்பே பிறந்தது. அப்புறம் ஒரு ஆற்றுல அந்த ஆற்றுல இருந்து கல்யாணம் எங்கேயோ வெளியில் வந்தது. அந்த கல்யாணத்துக்கு அவசியம் இந்த தாயார் போகிட்டு இருந்தது. இந்த பாம்பு தூக்கிட்டு போனா அங்கெல்லாம் பரியாசம் பண்ண வேலை கல்யாணத்துலன்னுட்டு என்ன பண்ணினா அது அநேகமாக போகிறதே இல்லையோ, ரொம்ப அவசியமாக ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு இருந்தது. எல்லாருமே போயிட்டு இருந்த ஆற்றுல. அப்புறம் ஆற்றுல ரொம்ப ஒரு கழுவி இருந்தா, அவளை மாத்திரம் ஆற்றுல வச்சுட்டு போச்சுட்டு இருந்தா. அவளுக்கு கண் தெரியாத கழுவியவோ கொஞ்சம் ஏதோ நிதானத்தில் இப்படியே கொஞ்சம் பாலை காய்ச்சி இது கொண்டு அவளை சொன்னா, நீ ஏதாவது ஆகாரம் ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா நிதானத்தில் ஏதாவது அவளுக்கு சாப்பிட்டு இருந்தா. இதுக்கு மாத்திரம் ஒரு பாலை காய்ச்சி அந்த இடத்துல இந்த இது அரைக்கிறது இல்லையா, கல்லுனால கல்லறல் மாதிரி பூமியிலேயே கொஞ்சம் பள்ளம் பண்ணி வச்சிருந்தா. அங்கே இந்த பாலை அந்த நிதானத்தை வச்சுட்டு தடவி பார்த்து அந்த இடத்துல பாலை கொண்டு வச்சுடு அப்படின்னுட்டு சொல்லிட்டு போயிருந்தா. அதுக்கு இவ்வளவு கொஞ்சம் எத்தனை நாளைக்கு அந்த பால் அதுக்கு அந்த பாம்புக்கு போடுறதுன்னா அந்த நாய் தவறி போச்சு. தவறி போனோடனே அவர் அங்கேருந்து அந்த கதவி இப்படியே சுற்றிட்டு ரொம்ப நாழியாச்சு. ஆனால் அந்த ஷூட்டோட ரொம்ப கொதிக்க அந்த பாலை கொண்டு அந்த குழியில் வச்சா. இந்த கல்லு குழி ஆட்டுக்கு நடுவில் இருந்தது. அதுக்குள்ள நாழியாச்சுன்ட்டு அந்த பாம்பு எங்க வைக்கிற வழக்கமோ அங்க சுருட்டின்னு படுத்துட்டு இருந்தது. இது படுத்துட்டு இருந்ததுன்னு அவளுக்கு தெரியாது. ரொம்ப கொதிக்க அடுப்புல இருந்து அப்படியே பிடிச்சிட்டு கொண்டு வச்சுட்டாங்க. அது செத்து போயிட்டுது அந்த பாம்பு. இப்ப கதை கேட்டா ரசம் சுவாரஸ்யம். இப்ப நமக்கு துக்கம் வருது இல்லையா, என்னைக்கோ பார்த்து என்ன பாம்பு பிடிச்சுன்னா நமக்கு இவ்வளவு துக்கம் வருது. இந்த கதைங்கிறதுல எதுக்கு நாம அவ அழறதுக்காக நான் வளருவோம். இன்னைக்கு இந்த ரசம்ங்கிறது நவரசம்ங்கிறதுல சுவரசம்ங்கிறது தனியா இந்த கவிதைகள் இருக்கிறதுங்கிறப்ப அப்ப அனுபவிக்கிறப்போ இந்த துக்கத்தோட ஆனந்தம் இருக்கு. இது கேட்கறப்போ ஆனந்தமா இருக்கு, ஆனந்த சமயத்தோட துக்கம் வருது. இதுதான் ரசம்ங்கிறது. இந்த ரசத்தான் ரொம்ப டெஃபினேஷன்லாம் போட்டிருக்கா அலங்கார சாஸ்திரத்துல. நவரசம்னா என்ன, அதனுடைய மூர்ச்சைன்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஒவ்வொன்றுக்கும் லட்சணம் சொல்லி அது ஆனந்தமா, துக்கமா, கோபமா, தாபமா, பயமா. பயம்னு ஒரு ரசம் தான் நவரசத்துல. கோபம்னு ஒரு கௌரவம்னு ஒரு ரசம் தான், வீரம்னு ரசம் தான். ஆனா இவ்வளவையும் ஆனந்தம் ஒண்ணு கலந்துருக்கு. இது கேட்டுட்டோம் போனோம்னா ஆனந்தம் இருக்கு நமக்கு. ஆனா ஆனந்த மத்தியில் ஒரு துக்கம் வருது அப்படின்னுட்டு இப்படி எல்லாம் இதனுடைய லட்சணங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கா இந்த அலங்கார சாஸ்திரத்திலேயே. நவரசத்தினுடைய லட்சணமே இதெல்லாம் நீங்களும் சொல்லியிருக்கா. இவ்வளவு கடைசியில் அந்த மூர்த்தி அப்போ பாக்கி ஒரு விஷயம் தெரியாம எல்லாம் மறந்து சித்தம் ஒரு ஏகாக்கிரப்படுறது அந்த சமயத்துல. அந்த ரசம் அப்படியே ஸ்திரப்பட்டாதான் பிரம்மானந்தம் பேரு, ஆனந்த ரசம் பேரு, இப்படி நீள சாந்த ரசம் பேரு. இப்படி எல்லாம் லட்சணம் சொல்லி கொண்டு போய் கடைசியில சித்தம் லயப்படுறதுக்காகத்தான் இவ்வளவும் நவரசங்கள்னு கடைசியில முடிச்சிருக்கேன். உதாரணம் நமக்கு இப்ப துக்கம் வரதா சட்டுன்னு அந்த துக்கத்துக்காக சென்னை போனது.
பாம்பு செத்து போச்சு. அவளுக்கு அங்கே சொப்னமாச்சு, இந்த மாதிரி பாம்பு வந்து சொல்கிற மாதிரி, நான் இப்படி இந்த கதவை இந்த மாதிரி கொண்டு வச்சுட்டா, நான் செத்து போயிட்டேன், நீ வந்து உடனே வந்து என்னை எடுத்துக்கு வந்து தாழங்காட்டில் கொண்டு போய் எரிச்சிட வேண்டியது. தாழங்காட்டில் கொண்டு வச்சுட்டு என்னுடைய ஞாபகத்துக்காக உங்கள் வம்சத்தில் பிறந்த பெண்களுக்கும் வாக்கப்படுற பெண்களுக்கும் உங்கள் ஆற்றுல வந்து வாக்கப்படுற பெண்களுக்கும் வாழ்க்கைப்படுற பெண்களுக்கும் இனிமேல் தாழம்பு வச்சுக்கக்கூடாது என்னுடைய ஞாபகத்துக்காகன்னுட்டு சொல்லியிருந்தான்னுட்டு கதை சொன்னாவ. நான் ரொம்ப நாளாக அந்த கதை கேட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டிலேருந்து நான் ரொம்ப நாளைக்கு இது கதை கேட்டு ஒரு 20-30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டில் இருந்து ஒரு செப்பேடுன்னு கொண்டு வந்தா. இந்த செப்பேட்டில் அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, இருந்தது ஒரு செப்பேடு இந்த வீட்டில். இந்த திருவண்ணாமலை பக்கம், போலூர் திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் ஒரு வீடு அது. அந்த அந்த செப்பேட்டில் இப்போ இருக்கிறவர்களுக்கு ரொம்ப தலைமுறைக்கு வந்து கிருஷ்ணதேவராயருக்கு அடுத்த அச்சுதேவராயர்னு விஜயநகர ராஜாவாக இருந்தார். அவர் நாளில் ஒரு செப்பேடு. இதெல்லாம் பேப்பர் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இந்த கதையெல்லாம் இன்னைக்கு கதையே உபயோகம் இல்லை. அந்த செப்பேட்டில் என்ன இருந்தது, நிலக்க இன்னாருடைய 108 பிராமணால் போட்டு அவ பேரெல்லாம் போட்டு அவ என்ன வேதம் படித்தவா, இவ்வளோ சாஸ்திரம் படித்தவா அப்படின்னு போட்டு அவளுக்கெல்லாம் நிலம் வந்து ராஜா வந்து இத்தனை நிலம் கொடுத்துருக்கான் அவளுக்கு அப்படின்னு நிலம் எழுதியிருக்கு. அந்த நாள்லாம் ராஜாவை கொடுக்குறதுன்னா சில சத்திரிய ராஜாக்கள் உண்டு, சூத்திர ராஜாக்கள் உண்டு. சூத்திர ராஜாக்களாக இருக்கிறவா அந்த நாள் ரொம்ப சிஷ்டாலா ரொம்ப நியமமாக இருக்கிறவா சூத்திர ராஜாக்கள் இடத்துல இருந்தாலன்னா இவளுக்கு ஒரு பயம், அவள் வாங்கிக்குவாளோ சத்திரியாளாக இருந்தால் வாங்கிக்குவா அல்லது சூத்திராளாக இருந்தால் வாங்கிக்குவாளோ வாங்கிக்க மாட்டாளோன்னு இப்படி ஒரு பயம் அவளுக்கு ராஜாக்களுக்கு. இப்போ அப்படிதான் இந்த வந்து நகரத்தாரெல்லாம் இது பண்ணுற காலத்தில், அன்னதான சத்திரம் வாங்குற காலத்தில் நாம் போட்டோம்னா ரொம்ப சிஷ்டாலாக யோக்கியாலாக இருக்கிற வந்து சாப்பிடுவாளோ சாப்பிட மாட்டாளோன்னுட்டு இப்போ நகரத்தார் அன்னதான மன்றத்துலலாம் ஆரோ ஒரு பிராமணனுக்கு அந்த நிலத்திலெல்லாம் தானம் பண்ணிவிட்டு அவன் திரும்பியும் எழுதி வைக்கிற மாதிரி எழுதி வச்சு அப்படியே தான் அநேக அன்னசத்திரங்களை அப்படியே தான் இப்போ எழுதி வச்சிருக்கா. இப்போ இருக்கிற நகரத்தார்னால கூட நாம் அதுக்கு ஒரு அபசாரமாக இருந்தால் கூட பாத்திரம் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னுட்டு அதே மாதிரி அந்த ராஜாக்கள் நாளில் பழைய நாளில் என்ன ஒரு பிராமணனுக்கு இவ்வளவு நிலத்தையும் கொடுத்துடுறது. அந்த ஒரு பிராமணனுக்கு கொடுத்துட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், இத்தனை பேருக்கு 108 பேருக்கு நான் தானம் பண்ணினேன்னுட்டு அவன் எழுதுவான். அவனுக்கு சாஸ்திர பிரகாரம் ஒருத்தர் இடத்துல இருந்து பிரதிக்கிரகம் வாங்கிடுவானா அதில் 3/4 இது பண்ணிட்டுவானா தானம் பண்ணிட்டுவானா இவனுக்கு பிரதிக்கிற தோஷமும் போயிடுறது. அவளுக்கு இவனிடத்துல எது வாங்கிறதுன்னு வந்து தவிர இன்னத்தினத்தில் அவன் பார்த்து சத்வாத்திரமோ இல்லையோ ராஜா அப்படின்னு ராஜ பிரதிகிரகங்கிறதுக்கே ஒரு தோஷம் உண்டு தனியாக. ஜாதியை தவிரவே ராஜா இடத்துலேயே வாங்கப்பட தனி க்ஷத்திரிய இடத்துல வாங்கினாலும் வாங்கினா ராஜா இடத்துல வாங்கக்கூடாது. ராஜா எத்தனையோ தப்பு எல்லாம் பண்ணியிருப்பான், அதனால் அவனோட ராஜ பிரதிகிரகம் வாங்கக்கூடாதுன்னு அப்படி ஒரு தோஷம் உண்டு. பிரதிகிரகமே தப்புன்னு உதவ வச்சுக்குவா. அதுவே அவங்க கூட்டா தியாகிர் வாழ் கூட்டாளி ராஜா கூட்டால கூட எவன் கூப்பிட்டா கூட மாட்டேன்னுட்டு அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தா. சில பேர் பார்த்துக்குவா, அவனுடைய குணாகுணங்களை பார்த்துக்குவா. அதெல்லாம் பார்த்து பெரியவாளாக இருக்கிறவா வந்து அங்கீகரிப்பாளோ அங்கீகரிக்க மாட்டாளோங்கிறதுக்காக ஒரு உத்தமமான பிராமணனை பார்த்து ரொம்ப சிஷ்டனை பார்த்து அவனுக்கு கொடுத்து அவனுக்கு அந்த பிரதிக்கிற தோஷம் வாங்கின தோஷம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இப்படிலாம் பண்ணி அந்த செப்பேட்டில் இப்படி எல்லாம் இருந்தது. இந்த பிராமணனுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டோம், அவன் 108 பேருக்கு இவன் தானம் பண்ணி கொடுத்தான் அப்படின்னு அதில் எழுதியிருந்தது. அதில் எழுதின உடனே வந்து அந்த இப்போது 108 பேரும் காணும் இப்போ அந்த ஊரில். ஆனால் மனையனே நிவேசனம் இந்த கிணறு அதெல்லாம் மாத்திரம் இருக்கு நிலக்க. இவன் ஒரு வீடு தான் இருக்கு. கடைசியில் 6 வாங்கினானோ அந்த வம்சத்தினுடைய ஒரு வீடு தான் இப்போ பாக்கி இருக்கு. அந்த வம்சம் எப்படி தெரியுதுன்னாட்டா ஒவ்வொருத்தருக்கும் கோத்திரம் போட்டிருக்கு, சூத்திரம் போட்டிருக்கு. இப்போ இருக்கிறவனுடைய கோத்திரம் இருக்குது, சூத்திரம் இருக்குது. அதில் பேர் என்ன இருக்குன்னா இப்போ இருக்கிற தலைமுறையில் இருக்கிறவனுக்கு ஒருத்தனுக்கு ராமச்சந்திரன் பேர் இருக்குது, நாகேஸ்வரன் அப்பனுக்கு ராமச்சந்திரன் பேர், பிள்ளை வரைக்கும் நாகேஸ்வரன் பேர் இப்போ இருக்கு. யஜ்ஞேஸ்வரனுக்கு பேர், நாகேஸ்வரன் பேர், ராமச்சந்திரன் பேர். இதே 3 தலைமுறை தான் சொல்லிட்டு இருக்கு. அதே நாகேஸ்வரம், யஜ்ஞேஸ்வரம், ராமச்சந்திரன் இதே 15 தலைமுறைக்கு வந்து போட்டிருக்கு. இவனுடைய பிள்ளை இவனுடைய பேருன்னு சொல்றப்போ இப்போ எந்த பேர் 3 பேர் இருக்கும் 3 தலைமுறையில் இதே பேர் தான் அங்கே நாகேஸ்வரன் போட்டிருக்கு. நாகேஸ்வரன் போட்டதுனால பாம்புக்காக வச்சுட்டான்னு நான் தீர்மானம் பண்ணி இருக்குது. அந்த செப்பேடு கொடுக்கறதுக்கு முந்தி இப்போ நாகேஸ்வரன் இப்போ இருக்கிறவங்க கூட நாகேஸ்வரன் தான் அந்த குடும்பத்தில். அதனால் நாகேஸ்வரன் பேர் வச்சதுனால பாம்புனுடைய பேரத்தினால தான் நாகேஸ்வரன் பேர் வச்சுட்டான்னுட்டு இந்த தாழம்பூவும் வச்சுக்காம இருக்கிறதுனால இந்த கதை வந்து நான் இதுலேருந்து கேட்டேன். இதே மாதிரி இப்போ ஒரு போன வருஷத்தில் இதே மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கு பாம்பு பிறந்தது. அங்கேருந்து வந்து அப்புறம் செத்து போச்சுன்னு அரோ கொண்டு இதே மாதிரி கொடுத்தா அரோ பாலை கொண்டு வச்சா இதே செத்து போச்சுன்னு இப்போ பேப்பரில் பார்த்தேன். இப்போ ஒரு போன வருஷத்தில் ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பாம்பு பிறந்ததுன்ட்டு. சரி, இது கதையாக நினச்சிட்டு இருந்தவன் இது இந்த ஊரில் இந்த சமாச்சாரம் நான் சொன்ன கதை அவளுக்கு தெரியும் தெரியாது.
அப்படின்னுட்டு அவளுக்கு தெரியும். பேப்பர்காரன் நான் சொன்ன கதையிலேருந்து எழுதுவோம் இல்லையோ, இன்னும் ஊரில் என்ன பிறந்ததுன்னு யாரானு கேட்ட பார்த்த ஞாபகம் இருக்காது. ஒரு பொண்ணுக்கு பாம்பு பிறந்ததுன்னு இப்போ 1 வருஷத்துக்குள்ள பேப்பரில் பார்த்தேன், எழுதியிருந்தது. என்னன்ற மார்வாடி வீட்லையா பாம்பு பிறந்ததா? அந்த மாதிரின்னுட்டு இந்த மாதிரி எதுக்காக சொல்கிறேன், இந்த புராணத்தில் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பேப்பரில் வந்துருந்து. இப்போ நான் இதே மாதிரி கதையாக அப்புறம் பேப்பரில் வந்துருந்து. இந்த மாதிரி புராணத்தை வச்சுட்டு இப்போ சமீபத்தில் கூட வந்தது, ரொம்ப நாளாக வந்துருக்கு. இப்போ 40,000 வருஷத்தினுடைய எலும்பு இவ்வளவுன்னா அது நிலம் தொடி இருக்கு. அது கேட்ட ஞாபகம் இருக்கும் இல்லை இருக்கும். அது அடிக்கடி வருது, அங்கே கிடக்குது இங்கே கிடக்குதுன்னுட்டு அது அடிக்கடி வருதுன்னுட்டு. அதனால இப்போ அந்த நாள் கதையில் அத்தனை வருஷம் இருந்தால் இத்தனை வருஷம் இருந்தால் இத்தனை வருஷம் இருந்தாங்கிறதுக்கு நமக்கு இல்லைங்கிறதுனால அதெல்லாம் பொய்ன்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணுறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யோக்கியது இல்லைங்கிற மாதிரியோட நாம் நிறுத்தணுமே தவிர புராணத்தெல்லாம் பொய்ன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். அதே மாதிரி இதில் எழுதியிருக்கார் மதுவனம்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்குது. க்ஷேத்திர புராணத்தில் மதுவனம் தான் இருக்குது. நன்னிலம்னு பேர் இருக்கு. நன்னிலத்துக்கு மதுவனம்னு பேர். இப்போ நான் போனேன் நடராஜாவினுடைய சன்னிதானத்தில் பெரிய மதுன்னா தேனட சக்கச்சவைன்னு நடராஜா எவ்வளோ சரம் தேனடை வச்சிருக்கு போவோம். அதில் மதுவனம்னு பேர். அதில் தேவாரத்தை சொல்கிறப்போ இந்த மாதிரி சுவாமியுடைய சன்னிதானத்தில் தேனடை இருக்குன்னு அவர் பாடிட்டு போயிருக்கார். தேனெல்லாம் அவனை பூஜிக்கிறதுன்னு. திருக்கண்ணவங்கன்னு ஒரு இருக்குது, அந்த ஊர்லேயும் தேனெல்லாம் வண்டுகள்லாம் அவனை பூஜிக்கிறதுன்னு இருக்குது. இப்போ அங்கே போனால் எப்போ பார்த்தாலும் தேனடை வச்சிருக்கு. கர்ப்பகிரகத்தில் இன்றைக்கும் தேனடை வச்சிருக்கு. ஆழ்வார் வாழ்ட்டு போயிருக்காரு. அந்த க்ஷேத்திர புராணத்துலேயும் மதுவனம்னு பேர் இருக்குது. இது எல்லாம் பேர் இருக்குது. கழுவுகுன்றம்னு பேர் இருக்குது. அதனால் என்னென்ன க்ஷேத்திர புராணத்தில் இருக்கோ அதெல்லாம் ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரத்துலையும் புராணத்தில் இருக்கிறது அவள் பாடிட்டு போயிருக்கா. அது 1500 வருஷத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் 1000 வருஷமாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து எத்தனையோ 400 வருஷமாக இருந்தால் தான் கதை வந்து ட்ரெடிஷன் வாழ்க்கை வந்திருக்கும். அதனால் இவ ராமாயண பாரதத்துக்கு எத்தனை வருஷம் சொல்கிறாலும் அத்தனை வருஷம் ஒவ்வொரு ஸ்தல புராணத்துக்கும் அந்த வருஷத்துக்கு குறைச்சலே இல்லை. அதனால அதுக்காலும் பழசாக இருக்கணும் தவிர புதுசாக இருக்கிறதுக்கு இல்லை. இந்த மாதிரி இந்த மாயவரத்தில் ஒரு ஸ்தல புராணம் இருக்குது. அந்த ஸ்தல புராணத்தில் வந்து காசி கேதாரம் எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு ஒரு தம்பதிகள் 2 பேர் வந்தால் அவள் மாயவரத்தில் வந்து ஒருத்தருக்கு இந்த க்ஷேத்திர புராணத்தினுடைய கதையை சொன்னான்னு எழுதியிருக்கு. இந்த காசியில் எந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு போனாலும் சொன்னால் அந்த க்ஷேத்திர புராணத்தில் இவா கதையை அங்கே சொல்லியிருக்கு. அதனால இதுக்கும் அதுக்கும் ரயிலும் கிடையாது, சவாலும் கிடையாதுப்பா. அப்போ இருக்கிறது ஒவ்வொரு எங்கேயோ ஹிமவத் பருவத்தில் இருக்கிற கதைக்கும் நம்ம காவேரி தீரத்தில் இருக்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கும் இங்கே அதனுடைய பாக்கி அங்கே இதனுடைய பாக்கி இப்படி சொல்லியிருக்கு. அதனால் இது எல்லாத்தையும் பெருசாக சேர்த்து ரிசர்ச் பண்ணினோம்னா ஒன்றுமே பெரளி இரளின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு அஜ்ஞானம் தான் அதுலேருந்து பிரகாசிக்குமே தவிர அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரளின்னு தீர்மானம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிருந்தேன் என் மனசுக்கு. அதனால் வால்மீகி, வியாசர், ஆச்சாரியார் நிறைய எழுதியிருக்கா. ஒரு பஜகோவிந்தம் கேட்டாலே ஆனந்தமாக இருக்கு நமக்கு. அதனால இவ்வளவு ஆச்சாரியாலாம் என்ன புத்தகம், ஆதிசங்கராச்சாரியால் என்ன புத்தகம் பண்ணினாலும் தெரியாது. பாஷ்யம் விஷயம் பிலாசபி அது இதுனா தெரியாது. பஜகோவிந்தம் பண்ணினவாருன்னா அவள் தான் ஆச்சாரியா. அது வச்சுக்குவோம். இப்போ பாக்கி புத்தகங்கள்லாம் அப்படி ஒன்றா ஓட்டும். பஜகோவிந்தம் பண்ணினா சங்கராச்சாரியால்னு அது ஒன்று தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். அவர் சம்பந்த சுவாமியால் வந்து அரணாவமே சூழ வையகன் தீர்த்தீர்கேன்னு வாழ்க வந்தனர் வானவரானினம் வீழ தன்மனில் வேந்தனமுங்க ஆழ்கதி இதெல்லாம் அரணாவமே சூழ வையகன் தீர்த்தீர்கேன்னு அரணாவமே சூழன்னு சொல்லிட்டு போனார் ஒரு ராயில. எத்தனையோ சுவாமிக்கு சிவனுக்கு 108 அஷ்டோத்தர பேர் இருக்கு. மகேஸ்வரன் இருக்கு, திரைம்பகன் இருக்கு, சந்திரசேகரன் இருக்கு. இருந்தாலும் அரணாமம்னு அரணுடைய நாமம் சூழ அங்கே பார்த்தாலும் ஆச்சாரியால் விஷ்ணுவுக்கும் எத்தனையோ பேர் இருக்கு. பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் தான். அதனால் அவரால் அரணாமம் சூழன்னு சொன்னதுனால இப்போ எதாவது கூட்டம் இருந்தானா சட்டுன்னு சத்தம் ஒரே சத்தம் போட்டு இருந்தாலானா சட்டுன்னு சிரமமாக இருந்தானா கொஞ்சம் சத்தத்தை குறைச்சி அவளுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணுமானா நாம் என்ன சொல்கிறோம், ஹரஹர மகாதேவான்னு நமஸ்காரத்தை சொன்னால் இந்த ஹரோஹரான்னு சொன்னோம்னா அந்த ஹரநாமம் சொல்லியிருந்தானா அவள் வாக்கில் ஹரான்னு வந்து இன்றைக்கும் நமக்கு ஹராங்கிறது சகஜங்களும் ஹரோஹரா ஹரோஹரான்னு எங்கே போனாலும் இது கோவிந்தா கோவிந்தா. ஆச்சாரியர் வாக்கிலேருந்து பஜ கோவிந்தம்னு சொன்னாப்பா கோவிந்தனை பஜைன்னுட்டு எல்லாம் சகல ஜாதிகளும் சகல ஜனங்களும் கோவிந்தா கோவிந்தான்ட்டு எல்லாரும் கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு மலையில் ஏறப்பவும் சரி போகிறப்பவும் சரி கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லுவோம். எல்லாரும் கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லுவோம். விஷ்ணு நின்னல விஷ்ணு நாராயண நாராயணான்னு சொல்ல மாட்டா ஒருத்தரும். கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சகல ஜனங்களும் லட்ச ஜனங்கள் கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லிருக்காரு. இப்போ என்ன ஆச்சாரியர் வாக்கிலேருந்து பஜ கோவிந்தம்னு வந்தது. இவர் ஹரோஹரான்னு சொல்லுவோம்னா எல்லா ஜனங்களும் சொல்லிடுவா. இந்த ஹரோஹரா கோவிந்தா கோவிந்தா தான் நம்ம ரட்சிக்கிறது. இவ்வளவையும் நமக்கு ஒரு பகவான் இருக்காருங்கிற ஞாபகத்தில் இந்த ஹரோஹராவும் கோவிந்தா கோவிந்தம். அநேகமாக இப்போ சுப்பிரமணிய சுவாமி ஊருக்கு போனாலும் ஹரோஹரா தான். திருவாகூர் கோவில் எங்கே இருந்தாலும் அதுவும் வெங்கடாச்சலபதி தான் மலையில் இருந்த சுவாமியாக இருந்தானா சுப்பிரமணிய சுவாமியும் மலையில் இருக்கிற சுவாமி தான், வெங்கடாச்சலபதியும் அநேகம் மலையில் இருக்கிற சுவாமி தான். அதனால் 2 சுவாமியும் ஒன்று தான் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் அபிப்பிராயம். அதனால் இது விஷ்ணுன்னு நினச்சிக்கிறோம், அது சுப்பிரமணிய சுவாமின்னு நினச்சிக்கிறோம். அவ்வளோதான். 2 ஒரு சுவாமி தான். மலைசுவாமி. இந்த மலைசுவாமிக்கு போகிறப்பெல்லாம் ஒன்றும் ஹரோஹரா இல்லை பண்ணா கோவிந்தா கோவிந்தா. ஹரோஹரா சொன்னது சம்பந்த சுவாமி சொல்லியிருக்காரு அருணாமே சொல்லிட்டு. ஆச்சாரியர்கள் கோவிந்தா கோவிந்தா ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்கா பஜகோவிந்தம் 2 ஆச்சாரியர்கள் மகானுடைய வாக்குலேருந்து வந்தது. இன்றைக்கும் நம்ம ரட்சிச்சுட்டு இருக்கு. 2 எழுத்து நம்ம ரட்சிச்சுட்டு இருந்தது.
அதனால் இவ்வளவு புஸ்தகம் எழுதியிருக்காளே, இது எல்லாத்தையும் இனிமேல் நம்ம நாளில் அடியோடு மறந்து போயிடுறதா முதல்ல பிடிச்சி அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நம்ம எல்லாம் மறந்து போகக்கூடாது. அது படித்தோம்னா கொஞ்சமாவது நமக்கு புரிய முடியாது, கொஞ்சம் ஞானத்தை சம்பாதிக்கணும். இவ்வளவு வீணாக போயிடக்கூடாது. வேட்டோட சரி நம்ம தலைமையோட சரியாக ஸ்நானம் பண்ணியாச்சுன்னு வச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லணும்னு ஒரு ஆசை. நீங்கள்லாம் மனுஷெல்லாம் எங்கே இருக்க? கிராமத்தில் இல்லை, எல்லாரும் ஜீவனத்துக்காக டவுனில் வந்துட்டோம். கிராமத்தில் இருக்கிற ஒத்துரும் இல்லை, ஒரு வீடாக இடிஞ்சு போயின்னு இருக்கு. இங்கே அதுக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு காலனியாக கட்டின்னு இருக்கோம். அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஒவ்வொரு செங்கலாக பிடிச்சி இருந்து சூர்ணமாக போயிட்டு இருக்கு, பொடி பொடியாக போயிட்டு இருக்காங்க. இங்கே ஒரு காலனி கட்டின்னு இருக்கோம். இங்கே கூட போகிறலன்னு இதை காலம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இன்னும் வடக்கு போயிட்டே இருக்கோம், நம்ம போட்டுக்கோம். இன்னும் மாஸ்கோ நியூயார்க்கு நீள போயிட்டு போல இருக்கு. வர வர காலம் ஆகிட்டு தானே. அதனால இருக்கிற இடத்துல நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிற இடத்துலையாவது ஏதோ ஜீவனத்துக்காக சேர்ந்துருக்கோம். ஒரு இடங்களில் தனித்தனியாக இருந்த இடங்களை விட்டுட்டு சேர்ந்துருக்கோம். தனித்தனியாக இருந்த இடத்துல கொஞ்சம் நல்ல காரியம் கெட்ட காரியம், அதுகளை கொஞ்சம் கண்டிப்பு, கொஞ்சம் நல்ல பழக்கங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்திருக்கு. அந்த காலத்தில் கிராமங்கள் இவங்க இருந்ததுன்னா கிராமக்கட்டு, பெரியவாள் சொல்கிறது, ஒரு நாட்டாமை அதுலேருந்து ஒரு பெரியவாள் சொல்கிறது, இதெல்லாம் இருந்திருக்கு. அதனால கொஞ்சம் ஒரு நல்ல பழக்கங்கள்லாம் இருந்திருக்கு. இப்போ நமக்கு ஜீவனத்துக்காக தனித்தனியாக வந்ததுனால தனி கட்டாக ஒன்றும் இல்லை, ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கும் சௌகரியம் இல்லாமல் இருக்குது எல்லாம். அதனால் கொஞ்சம் நாமே தான் ஒரு ஏற்பாடுகளை பண்ணிக்கணும். இனிமே இந்த புஸ்தகங்கள்லாம் வீணாக போகாமல் என்னென்ன தத்துவம் இருக்கோ நமக்கு தெரியாது. அந்த அதனால் அதெல்லாம் எது இருந்தாலும் இல்லாத போனாலும் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நம்ம புஸ்தகத்தை இன்னுமே நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காட்டிலும் இன்னுமே சீமையிலேருந்து வந்த வெள்ளக்காரனும் அவன் நிறைய தெரிஞ்சுட்டு அவனால் எவ்வளவு கஷ்டப்படணும், நம்ம காட்டிலும் 1000 மடங்கு ஒவ்வொன்றிலையும் ரிசர்ச் பண்ணி பணத்தையும் செலவழித்து புஸ்தகத்துலையும் போட்டு ஜெர்மன் எழுத்துலேயே, இங்கிலீஷ் எழுத்துலேயே, ரோமன் எழுத்துலேயே நம்ம புஸ்தகங்களெல்லாம் நிறைய போட்டிருக்கான். அங்கேருந்து நமக்கு படிக்கிறது கூட அவளுக்கெல்லாம் தெரியறதுக்காக ரோமன் எழுத்துலேயே போட்டிருக்கான். இங்கிலீஷ் எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க, ரோமன் எழுத்துன்னு பேர். அந்த எழுத்துலேயே நிறைய புஸ்தகங்களை போட்டிருக்கான். சூத்திரங்களும் லட்சக்கணக்கான புஸ்தகங்களையும் கணக்கெல்லாம் போட்டிருக்கான். நம்மதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றுமே தெரியல. அந்த அது ஏட்டுச்செவடி எடுத்துட்டோம்னா என்ன இருக்குன்னு தெரியல நமக்கு. செவத்தில் நாம தான் எழுதி வச்சுருக்கோம். நம்ம பெரியவாள் அதையும் படிக்க தெரியல, ஏட்டில் எழுதிக்கிறதும் படிக்க தெரியல நமக்கு. அந்த மாதிரி இல்லை, ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு நிலை தமிழ் வச்சனமாக படிக்கிறது இங்கே இங்கிலீஷ் பாடம் வச்சிருக்கிறதுனால அதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ பேப்பர்கள் இருக்கணுமானா இப்போ இந்த நடையை விட்டு ஒன்று எழுதினா தான் நமக்கு புரியுதுங்கிறது. விசேஷமித்தனோ, ஆனந்த விகடனோ, கல்கியோ இப்பேற்பட்ட பத்திரிகைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். அந்த நடையெல்லாம் மாத்திரம் தான் நமக்கு தெரிகிற நடையில அவள் எழுதுறதுனால நமக்கு அவ்வளோ தூரம் புரியுது. அதுக்கு மேலே நமக்கு ஒரு தமிழ்லையோ ஒரு பெரிய சாஸ்திரத்திலேயோ இருக்கிற விஷயங்களை தெரியறதில்லை. ஆறான ஒரு வித்வான்கள் இருந்து அவள் சொன்னாளானா அதுலேயும் முக்கால் வருஷம் வித்வான் சொல்கிறது நமக்கும் அவளுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. அவள் பாட்டு கொண்டு சொல்கிறான், நமக்கு கொண்டு சொல்லி எழுந்து போயிடுறோம். ஏதோ ஒருத்தர் 2 பேர் அதில் நான் ஒரு கூட்டத்தை நிறுத்தி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கேட்டால் கூட கொஞ்சம் ரசிக்க முடியாது சொல்லக்கூடியவா. ஏதோ ஒரு 100 வித்வான்கள் இருந்தால் 2 பேர் வித்வான்கள் அப்படி கொஞ்சம் கிடைக்கிறது. அதுவும் கொஞ்சம் முன்காலத்தில் அது கூட இல்லை. இப்போ கொஞ்சம் சில பேர் சில வித்வான்கள் சமஸ்கிருதம் இங்கிலீஷே படிக்காதவளுக்கு, தமிழ் படத்துலையும் இங்கிலீஷ் படத்துலையும் படிக்காதவளுக்கு ஒரு 1000கணக்கான ஜனங்கள் போடுறதுங்கிறது இப்போ தான் சமீபத்தில் கொஞ்சம் நல்லா உண்டாகிட்டு இருக்கு. அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் தான் நமக்கு. அப்படி சில பேர் வந்துட்டு இருக்கேன். பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாத காலத்தில் 1000கணக்கான ஜனங்கள் அவள் நல்ல விஷயத்தை சொல்கிறப்போ கேட்கறதுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். அதனால இதெல்லாம் வெறும் விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஆசை எனக்கு. அதனால ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு பொண்ணுகள் தான் எனக்கு முதல்ல கொஞ்சம் அவளுக்கு கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் சாவகாசம் இருக்கு. அவள் எல்லாரும் உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டு இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் அவள் கூட சாவகாசம் இருக்காது. இன்னொரு 1/4 பேர் தான் இப்போ போயிருக்கா உத்தியோகத்துக்கு, இன்னும் 3/4 பேர் உத்தியோகத்துக்கு போகலை. அந்த அதுக்குள்ள கொஞ்சம் ஒரு 10 பேர் அங்கங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறவா சேர்ந்து ஒரு 10 நாள் சங்கம்ங்கிறது கூட தப்பு தான், இருந்தாலும் இதுக்காக பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கு. ஒரு தோஷத்தினுடைய விருத்திக்காக அந்த 10 பேர் ஒரு சங்கமாக சேர்ந்துக்கிறது. சேர்ந்துட்டாலனா அவளுக்கு நான் இதெல்லாம் அப்படி எழுதி அனுப்பிச்சுட்டாலனா இந்த மாதிரி ஒரு சங்கமாக சேர்ந்துருக்கோம், எது படிக்க சொல்லிடோ அதை படிக்கிறோம் அப்படின்னு எழுதினாலனா அவளுக்கு எதான புஸ்தகங்களை அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கேன். தமிழில் பழைய புஸ்தகங்களும் நமக்கு என்னதுன்னு கொஞ்சம் புரிய முடியாகவும், இல்லை சாஸ்திரங்களையும் சம்ஸ்கிருதத்திலையும் கூடியான புஸ்தகங்களையும் அவள் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியாகவும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன புஸ்தகங்களாக போட்டு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற வாக்கு இல்லாமனா கூட இப்போ ஹிந்தி, இங்கிலீஷு இதெல்லாம் தானே கற்றுக்கிறதுன்னு சில புஸ்தகங்கள் போடுறா. அந்த மாதிரியாவது சில புஸ்தகங்களை போட்டு கொடுக்க சொல்லலாம்னுட்டு ஒரு அபிப்பிராயம் எனக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு புஸ்தகங்களை போட்டு அவளுக்கு அனுப்ப சொல்கிறேன். இன்னொன்று புஸ்தகங்களை கொஞ்சமாக தானே எழுத்து மாத்திரங்கிறதுனுட்டாலனா அது எழுத்து தான். இப்போ இந்த ஹிந்தி ஒன்று இருக்கிறதுனால 6-10 பேரில் 2 பேருக்காவது எழுத்து தெரியும் அவளுக்கு. இப்போ இந்த தமிழ் தான் தெரியும், நாகர் எழுத்தும் அநேகமாக 10 பேரில் 10 பேர் சேர்ந்தாலும் 2 பேருக்கு தெரிஞ்சவாள் இருப்பாள். அவளை கொண்டு கொஞ்சம் அந்த எழுத்தையும் தெரிஞ்சுன்றது. அந்த எழுத்து தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்லோகத்தை எழுதுறது,
ஒரு ஸ்லோகத்தை எழுதினா ஒரு பதவுரை எழுதுறது, அந்த பதவுரைக்கு தமிழ் அர்த்தம் எழுதுறது, அப்புறம் பொழிப்புரை எழுதுறது, அதை அப்படியே நெட்டு பண்ணி விடுறது. அப்படி ஒரு 100 ஸ்லோகத்தை நெட்டு பண்ணிட்டாங்கன்னா வேற வித்வானம் வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். ஒரு தனித்தனியாக பதங்களை பிரிக்கிறது, அதுக்கு தமிழ் என்ன அர்த்தம், ஒன்று பொழிப்புரை என்ன அர்த்தம், கருத்துரை என்ன அர்த்தம், இவ்வளவு நெட்டு பண்ணி விடுறது. அப்படி 100 ஸ்லோகத்தை நெட்டு பண்ணிட்டாளனா அப்புறம் சாமானியமாக ஒரு ராமாயணமோ பாகவதமோ கேட்டாளனா அவளுக்கு தானா ஸ்தூலமான அர்த்தமாவது புரியறதுக்கு ஆரம்பிக்கும். அப்படி ஒரு புத்தகம் இருந்தது பழைய நாளில். அதுக்கு நீதிசாரம்னு பேர். நீதிசாரம் படிக்காதவோ அந்த நாளில் கிடையவே கிடையாது. அதனால இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் நமக்கு பாடமே கிடையாது நீதிசாரம். சமஸ்கிருதம் எடுத்துக்கிறவளுக்கும் நீதிசாரம் பாடம் கிடையாது. நீதிசாரம் குழந்தையிலேயே 4 வயசு 5 வயசுலேயே தாத்தா அழிச்சுன்னு வரப்போ சொல்லி கொடுத்துருவா. அதுக்குதான் ஒரு ஸ்லோகம் எனக்கே மறந்து வச்சு கடைசியில் ஒரு வாக்கியம். அதுக்காக தான் அவரை கூப்பிட்டு கேட்டேன் அது என்னன்னுட்டு. அவருக்கு அந்த ஸ்லோகம் தெரிஞ்சிருந்தது. நான் கூப்பிட்டு கேட்டவருக்கு அவருக்கும் கடைசியை நான் எவ்வளோ 3 சொன்னேன்னா அவ்வளோதான் தெரிஞ்சது, எதில் பாக்கி இருந்தது அதில் சந்தேகம் இருந்தது. அதுக்காக அரையான போய் கேட்டுட்டு வரேன்னு போனார். அவர் போய் கேட்டின உடனே பிரசிடன்சி காலேஜில் சம்ஸ்கிருத லெக்சரர் வசராக இருக்கார், அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னார். அவர் தான் எங்கே கேட்டதுன்னு கேட்டேன். அவர் உங்களுக்கு எங்கே படித்த சம்ஸ்கிருதம் அப்படின்னு கேட்டேன். அவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும்னுட்டு. இல்லை காலேஜில் தான் படித்த சம்ஸ்கிருதம், வேற எங்கேயும் நான் படிக்கல அப்படின்னார். இப்போ காலேஜில் இது எப்படி உனக்கு அவர் சொல்லிவிட்டார். இந்த ஸ்லோகம் உனக்கு எப்படி தெரியும் காலேஜில் சொல்லி கொடுக்கலையே அப்படின்னு கேட்டேன். தாத்தா சொல்லி கொடுத்தாருன்னு சொன்னேன். அதனால் தாத்தா சொல்லி கொடுக்குன்னா இதெல்லாம் வர வழக்கங்கிறது எனக்கு குழந்தைகளுக்கு இப்படியே போகிறப்போ வரப்போ அழிச்சுன்னு வரப்போ காலமே வெடியாலம்புறா அப்படியே குழந்தைகளை வச்சுட்டு விளையாடுறப்போ அப்படிலாம் இல்லை ஸ்நானத்துக்கு எனக்கு போகிறப்போ அதுகளுக்கு யூதிட்டு இதை விட்டு அழிச்சுட்டு வர வழக்கம் அந்த நாளில். கொஞ்சம் குளிக்க வச்சு இல்லை ஸ்நானம் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் குளிப்பாட்டி குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் ஊதிட்டு அழிச்சுட்டு வர வழக்கம். அப்போல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டே வருவா வழக்கம். நான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த ஸ்லோகம் ஒன்றும் தெய்வ சம்பந்தமான இல்லை, தெய்வ சம்பந்தமாக எனக்கு இருக்கு. நீதிசாரம்னு ஒரு 100 ஸ்லோகம். அது சம்ஸ்கிருதத்தில் சதஸ்லோகேன பண்டிதான்னு வேறு. 100 ஸ்லோகம் நன்னா தெரிஞ்சுட்டான்னாவா அவன் தான் பண்டிதன் அப்படின்னு சதஸ்லோகேன பண்டிதான்னு வேறு. அதனால இந்த இப்போ அவகாசம் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால பொண்டுகள்லாம் ஒரு 10 பேராக சேர்ந்து தமிழ்லையும் அதே மாதிரி சில புஸ்தகங்களையும் போட்டிருக்கேன். இன்னும் சில புஸ்தகங்களும் போட சொல்கிறேன். தமிழ்லையும் நல்ல செய்திகளை எடுத்து கொஞ்சம் பழைய செய்திகளை நல்ல மகாகவிகளுடைய வாக்கியங்களை எடுத்து அதையும் எடுத்து அதுக்கும் அர்த்தம் சமஸ்கிருதம் எப்படி அர்த்தம் சொல்கிறதோ அதே மாதிரி பதமாக பிரித்து அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லி அப்படி ஒரு 100 ஸ்லோகம் மட்டும் அப்புறம் இலக்கணம் படிக்கணும்னா அது வேணும். அது இலக்கணம் படித்து வித்வானில் இருக்கிறோம் அதாவது பாடம் சொல்கிறதா வேலை இருக்கட்டும். நமக்கு விஷயம் தெரியறதுக்கு இந்த புத்தகத்தில் என்னடா இருக்குதுன்னு தெரியறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 100 ஸ்லோகமும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னா அது நெட்டு பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அப்புறம் எந்த விஷயமும் நமக்கு கேட்கறதுக்காக தெரியும். முதல்ல அவள் ஏதாவது மகாவித்வானில் இருந்து சொல்லிட்டு வந்தாலும் நமக்கு கேட்கறதுக்காக நல்லா தெரியும். அந்த மாதிரி பண்ணணும், எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படின்னுட்டு ஒரு அபிப்பிராயம். தமிழ்நாட்டில் படிக்கவே கூடாதுன்னு தான் சாஸ்திரம். இப்போ வேறு வழி இல்லையே எதுக்கு, அதனால் அவள் தானே பாக்கியிருக்கா. அதனால் அவளை கொஞ்சம் பண்ணிக்க சொல்லலாம். நம பார்வதி பதயே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः.
स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्तपरिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्मपरिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोकपितामहाय नमः। भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः। दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः। कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः। साधुसंग संरक्षकाय नमः। अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः। गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः। कनकाभिषिक्ताय नमः। स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः। सर्वजीव मोक्षदाय नमः। मूकवाक्तान निपुणाय नमः। नेत्र दीक्षादानाय नमः। द्वादशलिंग स्थापकाय नमः। गान रसप्रियाय नमः। ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः। सकलकलासिद्धिताय नमः। चातुर्वण्य पूजिताय नमः। अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः। अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः। नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः। प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः। पादयात्रा प्रियाय नमः। नानाविध मतपंडिताय नमः। श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः। देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः। श्रवणानंदकर कीर्तये नमः। दर्शनानंदाय नमः। अद्वैतानंद भरिताय नमः। अव्याच करुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादि मान्याय नमः। श्री शंकराचार्याय नमः। दंड कमंडलूहस्ताय नमः। वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः। रामकथा रसिकाय नमः। वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदय गुहाशयाय नमः। शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः। निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः।
लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை
சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிரந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.